जमाल की आमद, गम खार की आमद, मन तार की आमद, मरहबा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतशम मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरबहार पुरौनक मुबारक मौके पर जज़ीरे मॉरिशस के उलमा व इम्मा और दिगर कल्चरल एसोसिएशंस ने मिलकर इस्लामिक कल्चरल सेंटर पोटली में अक़ीदत व मुहब्बत के साथ जिस नूरानी व इरफानी महफ़िल का एहतमाम किया, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग इस वक्त आप देख रहे हैं। उलमा व इम्मा का जम्मे गफ़ीरा तक़रीब सईद का बाज़ाब्ता आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। इफ्तिखार तिलावत हासिल किए उस्ताज़ुल क़ुरा हाफ़िज़ क़ारी रफ़ीक़ अशरफ़ी नूरानी दामत बरकातुहू आलिया ने। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। लियग़फ़िर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। लियग़फ़िर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। वयुतिम्म निअमतहु अलैक वयहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा। वयंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन। हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लियज़्दादू ईमाना। लियज़्दादू ईमाना मअ ईमानिहिम। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। लियुदखिलल मुअमिनीन वल मुअमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा
ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه
ومن عاهد بما عاهد الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نور والے مصطفیٰ کی آمد ہے، نور والے مصطفیٰ کی آمد ہے. غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. حضور اپنے محفل میں ہے جلوہ گر کہ دیوانوں سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے. اور کیا بات مدینے کی، کیا مدینے کی، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی. تجھے من الجاؤں سام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زدنی آسام صلی اللہ علیہ یا
وسلم وبارك عليه نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو ایسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑے ہم بھلا ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑے ہم بھلا جن کا کھاتے ہیں انہی کی نعت سناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ ہر دے پیالہ نور کا نور دے دونا تیرا دیدال صدقہ نور کا کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے اللہم صلی وسلم وبارک علیہ تقریب سعید کی نظامت سنبھال رہے مولانا ناظم کدن دامت برکاتہ عالیہ نے وقتاً فوقتاً عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم منانے کی اہمیت پر زور دیا۔ 1500 سالہ جشن ولادت صلی اللہ تعالی وسلم کے پہلے مقرر نوجوان اور فعال عالم دین مولانا محمد عبد المصطفیٰ دامت برکاتہ عالیہ نے نبی التوبہ کے حوالے سے بات کی۔ آپ نے قرآن و حدیث کے حوالے سے بتایا کہ کس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم توبہ کرنے والوں کے لیے بھی نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ alayhi wa sallam fin venu comme rahmatul lil alamin et toute bonne créature fin bénéficier avec son rahma. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam en parmi ce bon nom
Nabi Karim il a des centaines de noms. Et ce qui indique ce fazilat, celui qui en a plus beaucoup de noms, il en a plus fazilat. Nabi Karim il a des centaines de noms, des milliers de noms, selon Allah Hadrat sa recherche. Mais dans un hadith qui paraît dans Sahih Muslim, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Ana Muhammad, li Muhammad, wa Ahmad, et Ahmad, wal Muqaffi, wal Hashir, wa Nabiyyut Tawba, wa Nabiyyur Rahma. Azroji là, dans quelques minutes, nous focus sur Nabiyyut Tawba. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Ana Nabiyyut Tawba. Nabiyyut Tawba veut dire Nabi de Tawba, prophet of repentance. Alors Nabiyyur Rahman, nous n'habitons pas, peut-être Nabiyyut Tawba, nous pas écouter autant. Qui veut dire Nabiyyut Tawba? Qui fait un Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Ana Nabiyyut Tawba. Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan rahmatullah alayhi da Fatawa Rizviya l'incite sa hadith là. Il dit नाम मुबारक नबी तौबा अजब जामे व कसीरुल मनाफे नाम पाक है इसकी 13 तौजी हैं बेजाला हजरत बेजिया किदा सा नो नबी तौबा de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de choses qui nous comprennent. Et l'idée qui moi, à la Hazrat, l'idée qui depuis le livre de Ban Ulama, et qui livre, il peut dire Sharh Sahih Muslim de Imam Nawawi, Sharh Shifa, Mirqatul Mafati, Ashiatul Lum'at, et parmi les autres livres, Sharh Shama'il, à la Hazrat, tient l'océan de connaissances. Alors, à la Hazrat, depuis le livre de Ban Ulama, mon récit retire, mon récit prend Tera Tawjihen, 13 interprétations, c'est-à-dire 13 raisons qui fait fin appel Nabi Karim ou bien qui fait Rasulullah fin appel lui-même Nabi Tawba. Et à la Hazrat, l'idée और 4 bitawfiq Allah Ta'ala अपनी तरफ से बढ़ाएं. Et l'idée de sa 13 là, en plus de ça, 4 interprétations ou bien 4 raisons de ça nom là, à la Hazrat déjà moi m'en ajouté là-dedans. Alors là, dans les temps qui nous est là, quelques tawjihat de la Hazrat, des raisons qui fait nos nabis fin appelés Nabi Tawba, nous guettons un coup, il est intéressant. ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan rahmatullah alayhi लीजिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत से आलम ने तौबा व रुजू इल्लाह की दौलतें पाई। हुजूर की आवाज़ पर मुतफर्रिक जमातें मुख्तलिफ उम्मतें अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ पलट आईं। Dipeule jano en parmi ban meaning de tauba c'est ruju' ilallah. En parmi ban meaning de tauba c'est retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'ijanu donc Allah subhanahu wa ta'ala fin décrète comme ça qui à travers un Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam finena beaucoup ban peuple qui maintenant fin tourne vers Allah à travers un Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait les causes là devant les poujianou qui ban nabi avant tu peux être envoyé vers un peuple spécifique. Même Isa alayhi salam les rasoul il a bani Israël, Moussa alayhi salam les rasoul de banu Israël vers banu Israël, mais Huzour sallallahu alayhi wa sallam les finit envoyé il al khalqi kafa, les finit envoyé vers toute l'humanité. Il pas seulement pour Banu Israël, il pour Banu Israël, il pour toute l'humanité, pour tout le monde, dans toute région, dans toute l'époque, jusqu'à Qiyamah, tout ce Rasoul, c'est Huzour sallallahu alayhi wa sallam, jaise sabka khuda ek hai, waise hi inka unka tumhara hamara nabi. Huzour, il pour tout le monde, il pas juste pour Banu Israël. Première raison. Deuxième raison, Allah Hadrat Jia, उनके हाथ पर जिस कदर बंदों ने तौबा की और अंबिया के हाथों पर न हुई. Malgré chaque nabi qui vient, alors Allah il invite Banjimoun pour faire tauba, pour demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun il fait un travail là, mais seulement Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam de se lamer sa quantité d'jimoun fin faire tauba pas fini dans sa quantité d'jimoun là avant. Et à la Hazrat il dit un point intéressant, il y basé le hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li jano qui dans jannat
pour y avoir 120 sofs. Dans Jannat, pour y avoir 120 sofs. Et dans chaque sof, pour y avoir pas millions, billions de monde. Ban Ahli Jannat, pour 120 sofs. Et dans ces 120 sofs-là, Ummat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam seul, les pour occupe 80 là-dedans. En d'autres mots, 2/3 de Jannat pour être occupé par Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, on prend tout ban ummat avant. Pas cause ummat Adam alayhi salam seul là. Ummat Daoud alayhi salam seulement non. Ummat Moussa alayhi salam alag non. On prend tout ummat avant qui finit là. Et on prend un ummat de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ça un ummat là, il n'a plus beaucoup ummati, plus beaucoup membres de sa ummat là comparé à les autres ummats rassemblés ensemble. Et dire dans la main, Huzur sallallahu alayhi wa sallam, sa quantité de monde qui fait tauba, il beaucoup plus quand rassembler tout ban de monde dans ban ummat précédent. Il continue à dire, Allah Hazrat dit, Allah Azza wa Jal que Huzur c'est قبول التوبة qui basharat laïf. Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam comme rahmatul lil alamin. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam comme celui qui vient, il encourage banjimoun faire tauba. Et Nabi Karim quand il vient, il donne basharat à ban qui fait tauba. Ou celui qui fait guna, ton arrivé faire guna, fait tauba, il donne la bonne nouvelle à ban qui fait tauba. Allah dit dans le Coran, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah est content de celui qui fait tauba beaucoup. Nabi Karim lui donne la bonne nouvelle à ban qui fait tauba. Il dit at-taibu min adh-dhanbi kama la dhanba lah. Celui qui fait tauba depuis un guna sincèrement, comme bizarre, il comme si celui qui pas fait même sa guna là. Huzur finamen basharat bonne nouvelle pour celui qui fait tauba. Comme ça même, Allah Hazrat lui dit tauba c'est murad ahli tauba. Alors ça c'est un, quand nous étudions le Coran, nous connaissons Balagha surtout dans le Coran de Surah Yusuf. Allah dit was'alil qarya. Littéralement, il mean demande village. Mais ban ulama dit nous il y a un mudaf mahzouf, veut dire il y a un mot sous-entendu là-bas et dans la langue arabe, il est tout à fait normal. Pour cause comme ça. En d'autres mots, c'est was'al ahl al-qarya. Quand Allah peut dire demande à village, il peut dire demande à un habitant de village. Et là, les étudiants pour plus comprendre moi, Inch'Allah, c'est-à-dire il y a un mudaf qui est mahzouf là-bas. Mais ici, quand peut dire Nabi Karim, li Nabi yut-tawba, il peut dire Nabi Karim, li Nabi de ahli tawba. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, son rahmat est tellement grand. Nous connaissons qui apporte Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et ban Ambiya et ban Farishta, personne pas ma'soum. Commet erreur, commet guna, mais Rasulullah fin comme rahmat pour ban tawabin, pour ban qui fait tauba, Nabi Karim, li nabi de ban ahli tauba, li nabi de ban qui fait tauba. Comme ça même. Allah Hazrat Imam Ahmad Raza Khan rahmatullah alayhi dit, वो खुद कसीरुत तौबा हैं. Raison qui fait à l'Ifinjali mon Nabi yut tauba, c'est parce que Nabi Karim lui-même sallallahu alayhi wa sallam il peut faire tauba beaucoup. De hadith mentionné que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah Hazrat même mentionné, tous les jours Nabi Karim lui fait 100 fois istighfar. 100 fois il fait istighfar. Istighfar demande pardon avec Allah. Mais seulement là, pas prendre de ça que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ma'adallah, tu peux faire guna. Non. Nabi, les ma'soum, les protégés des petits guna et grands guna aussi. Les pas tu peux faire guna. Allah Hazrat, les donne sa raison. Les dit, har ek ki tauba uske laik hai, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Il peut vous le dire. Des fois, il y a certaines actions qui pour un pieux, normal, qui pas nabi, les hasanat, les considérer comme un neki. Mais celui qui muqarrab, celui qui est proche avec Allah, et là-dedans, plus haute que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce qui manjimoun originaire pieux peut considérer comme un neki, saban élite, saban nek banda, celui qui est plus haut, plus proche avec Allah, pour maintenant, je considère ça un manquement. Un manquement dans eux. Alors, par exemple,
Enjimun nek muttaqi, li pas nabi, li dit m'a fait 30-40 rakat nafil le soir après il a dormi. Pour lui, il peut dire m'a peut faire un bon travail, et certainement il y a un bon travail, mais seulement un nabi il peut dire non, ça il y a un manquement là-dedans. Et aussi, Allah Hazrat fait nous comprendre, Allah dit dans le Coran, walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sur chaque moment qui vient après, les plus meilleurs qui sont un moment qui précède ça. En d'autres mots, Nabi Karim, en termes de daraja, il peut progresser chaque seconde. Mais quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il regarde à l'arrière, chaque seconde, il peut progresser. Quand il regarde à l'arrière, il dit, ben ça, moment qui ne passait là, il y a un manquement. Selon ce standard, nous ne pas dire ça, mais selon ce standard, il dit qu'il y a un certain manquement. Là, on ne fait plus progrès, alors il fait istighfar avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il appelle Nabi Tawba. C'est parce que des interprétations, bien trois, je termine là. Il est important, il est intéressant. Il dit Nabi Tawba parce que li Fatiha Babé Tawba. Li Fatiha Babé Tawba. Il peut faire référence à quoi? Il peut faire référence à Adam alayhi salam. Et j'ai Adam alayhi salam, quand tu arrives, c'est qui finit arrivé de Jannat, c'est qui tu es de Taqdir finit arrivé. Mais Adam alayhi salam, tu peux faire Tawba. Et quand il fait Tawba, pour wasila de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, c'est là qui se tawba fin qubul. C'est-à-dire sa première tawba qui finit là. Adam alayhi salam, celui qui nous ouvert la porte de sa tawba, ou bien celui qui nous ouvert maqbouliyat de sa la porte de tawba là, c'est Huzur sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Hazrat lui dit ça aussi, lui dit Fatiha Babé Tawba, et comme ça même, Huzur quand il vient en dernier, veut dire le dernier Rasoul, assoudi celui qui a envie de faire Tawba, l'ipé n'a aucun la porte pour le taper, apporte la porte de Rasulullah. En d'autres mots, comme Ummati, comme celui qui n'amène iman le sa Rasulullah. Faut dire de sa façon-là, il fait tawba, la tawba la qubul, mais s'il prend l'autre chemin, autre que le chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il dit à Monsieur Moussa alayhi salam, pour faire tawba, ce tawba pas pour qubul. Huzur, ce khatme nubuwat, il prouvait depuis Nabi yut tawba. Et dernier point, Allah Hazrat dit, il fatihe, babé tawba, jusqu'à Qiyamat, à travers li tawba pour qubul, et il dit à ummati, ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. N'importe qui s'en là, qui pouvait dans sa dunya là, même après wafat de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à Qiyamah, Huzur, il fait wafat. Nous aqida ça, il fait wafat, mais après ce wafat, il vivant dans ce qabr sharif. N'importe qui s'en là, avec sincérité, avec iman, si disons il fait akid guna, لبسان الكت نبي كريم صلى الله عليه وسلم يالكت نبي كريم صلى الله عليه وسلم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يالكت رسول الله صلى الله عليه وسلم écoute رسول الله lui demande pardon avec Allah et واستغفر لهم الرسول et Huzur صلى الله عليه وسلم demande pardon avec Allah pour lui لوجدوا الله توابا رحيما je vous trouve Allah celui comme accepté tawba beaucoup jusqu'à aujourd'hui donc Nabi yut tawba Allah Ta'ala nous dirige nous vers le darbar de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et Huzur li peut faire tawba istighfar pour nous li dit molavi hayati khayrul lakum molavi bon pour eux wa wafati khayrul lakum et dans mon wafat aussi on a du bien pour eux li dit après ce wafat tu'radu alayya a'malukum li dit cette bonne action est présentée à moi fama ra'aytu min khayr li dit comme trouve cette peut faire une bonne action hamidullah alayhi mo faire Allah so éloge là wa ma ra'aytu min shar et comme trouve ce peut faire un guna istaghfaratullah lakum mo demande Allah Ta'ala pardon pour eux Huzur jusqu'à aujourd'hui il peut faire tawba veut dire il peut faire istighfar en faveur de son ummat ça c'est Nabi yut tawba qui son naissance nous peut célébrer et qui fait nous pas pour célébrer quand nous gagnons un Nabi comme un Nabi yut tawba qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde nous son rahmat de dunya et d'akhirat wa ma alayna illa al-balagh मुस्तफा की आमद है नूर वाले मुस्तफा की आमद है शम्सो कमर और तारे
خوشی آج سائے سائے شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوشی آج سائے ان سے ہی تو نور پایا پایا آقا کا میلاد آیا ان سے ہی تو نور پایا پایا آقا کا میلاد آیا بولو اللہ 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 خوشیاں مناتے گئے وہ گی دھومیں مچاتے گئے وہ گی ہے وہ گی خوشیاں مناتے گئے وہ گی دھومیں مچاتے گئے وہ گی جن پر ہوا ان کا سایہ سایہ آقا کا میلاد آیا جن پر ہوا ان کا سایہ سایہ آقا کا میلاد آیا بولو اللہ 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 نعت نبی تم سناؤ عشق نبی کو براؤ براؤ نعت نبی تم سناؤ عشق نبی کو براؤ ہم کو رضا نے سکھایا سکھایا آقا کا میلاد آیا ہم کو رضا نے سکھایا سکھایا آقا کا میلاد آیا بولو اللہ 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 غوث الورا اور داتا نے میرے رضا اور خواجہ نے غوث الورا اور داتا نے میرے رضا اور خواجہ نے سب نے ہی دن یہ منایا منایا آقا کا میلاد آیا سب نے ہی دن یہ منایا منایا آقا کا میلاد آیا بولو اللہ 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 صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ احلا وسہلا مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ ناظرین اس وقت آپ علماء و ائمہ اور دیگر کلچرل ایسوسیشنز کی جانب سے اسلامک کلچرل سینٹر پورٹل میں منعقدہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک موقع پر منعقدہ محفل کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ عظیم الشان کانفرنس کے دوسرے مقرر ماریشس کے ایک اور جید عالم دین قاری منصور دامت برکاتہ عالیہ نے سورہ 16 کی آیت 90 کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر اس طرح روشنی ڈالی۔ آپ نے پہلے ایک سوال سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ کیا ہم جو یہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم مناتے ہیں کیا اس کی اجازت ہے اور کیا ہم ایک دائرے میں رہ کر اس کو منا رہے ہیں؟ جواب سماعت کیجیے۔ Et alhamdulillah, cette année-ci, un Yawm al-Nabi est spécial. Alors, man ulama, man aïmma de man masjid, et avec coup de main plusieurs ban masjid et plusieurs ban associations
nous organisons sa mefil là ici. Et il existe un point de départ pour Ahlus Sunnah wal Jama'a. Nous faisons dua par barkat milad Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah donne-nous tout tawfiq pour continuer sa mission que Nabi Karim vient accomplir. Alors, on gagne une nouvelle, on gagne da'wat à travers Elan qui fait à Damasdi, ou bien on lit un affiche, ou bien le Facebook, ou bien on gagne un code. Et on sortit la case, on vient. Et puis, la personne qui dit comme ça, mais quand on vient, tu gagnes une enveloppe, tu gagnes une promotion dans le travail. Personne ne propose non, dunyawi. Nous tous invini le nom Allah et sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand nous assisons là, nous assisons dans mes filles et milad. Alors premier point qui est important, nous devons rassurer à nous que ce qui nous peut faire là, est correct et est dans le cadre. Si, comment dire, nous pouvons faire un travail que nous-mêmes nous en doute. Ce qui nous peut faire là, bon, pas bon, nous peut bien faire li, nous peut mal faire li. Alors, nous pas pour bénéficier si nous avons doute. Alors, premier point qui nous éclaircit, est-ce qui nous peut faire là, nous nous réunissons pour tendre tilawatul Coran, pour écouter Nant Sharif, pour lire Daroud et Salam le Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, et pour nous capables d'en prendre avec ban ulama, ban conseil qui Coran et Hadith donne nous pouvons faire salatu salam et nous pouvons faire dua, nous sortir, nous aller, nous gagnons un tabarruk, alhamdulillah, nous pas gagner ni pas de problème. Alors, nous disons, situez-nous là, est-ce que ce qui nous peut faire là, dit dans le cadre shariat ou bien non? Je peux dire où ça parce que Shaitan, ça, depuis le commencement jusqu'à la fin, son mission pour Berkao, comment nous dire, alors il peut amener toute qualité de doute. Ce qui te peut faire là, pas bon. Il amène doute. Et quand nous dit qui bon, qui pas bon, meilleure balance. C'est Coran et Hadith, non. Meilleure balance, c'est Coran et Hadith. Nous pèsons le balance Coran et Hadith. Nous guettons si pas. Sa balance là peut tomber dans nos faveurs ou bien non. Si balance là peut empêcher nous abstenir. Mais si balance là peut permettre nous, peut encourager nous, alors nous dire nous allons aller là-bas. Ou mettre le au potable sharif, Nasaï, qui était Nasaï, un livre hadith. Nasaï, facile écrit à lui aussi, N-A-S-A-I. Quitte l'espace, ou mettre numéro là, 5426. Nasaï, 5426. Ou trouve le potable un hadith paraît le l'écran chérif. Un sahabi Abu Saïd al-Khudri peut raconter ça. Les dit à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, l'envin d'un masjid, et il trouve un groupe de sahaba kiram peut assiser. Nabi Karim dit à ban là, ma ajlasakum, qui quitte chose une fait d'autres réunis là. Qui quitte chose une fait d'autres assises là. Ban là répond, nous assisés pour faire zikr Allah. Nous assisés pour faire zikr Allah, qui guide nous à travers l'islam et il service à Mola, mon pédi à dans Nasaï. Il servit le mot, il guide nous bika à travers toi. Mon sahaba pédi avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand man là il dit ça, Nabi Karim pas dit à man là besoin de faire une bid'a, de pas demander moi permission avant de faire ça, donc commence à faire ça par d'autres même. Nabi Karim pas dit ça là. Vérifiez Nasaï 54-26 là. Nabi Karim dit à man là, est-ce qu'ils ont fait serment de Nassizis avec sa niyyat là?
Ben, on a dit oui, ya Rasulallah, nous fait serment, nous n'en saisissons avec sa niyat là. C'est-à-dire, nous pouvons faire dire Allah pour remercier Allah qu'il guide nous à travers l'islam et il guide nous à travers toi. Nabi Karim dit, moi, pas dire d'autres faire serment, la cause, moi, j'ai un doute, les autres, non. Zis, moi, tu as envie de confirmer ça, parce qu'Allah, Rabbul Alamin, peut faire éloge, ça travaille là auprès de Man Farishta. Hadith là clair, même Albani peut dire moi hadith là sahih. Ça même hadith là, il paraît dans Musnad Imam Ahmad avec même wordings, bika. Et ça même hadith là, il paraît dans Muslim, Sahih Muslim, M-U-S-L-I-N, ou mettez-le au potable 2701. 2701. Dans Sahih Muslim là, au lieu il y a bika, il y a bihi. C'est-à-dire Allah, il guide nous, il fait faveur à nous, qu'il donne nous l'islam. Alors quand hadith là, nous disons pareil, comment ça va sahaba là, tu fais ali, mais nous aussi nous pouvons faire ali dans sa même façon. Nous naissons pour faire zikr Allah en signe de reconnaissance qu'Allah Rabbul Alamin il envoie Nabi Karim Rahmatul lil Alamin et à travers lui nous gagnons la guidance parce qu'avant ça, quand il s'agit de lire une ayat Allah Rabbul Alamin dit وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Avant que Nabi Karim vienne, insan est dans perdition totale. Quand Nabi Karim vient, à travers lui, Allah Rabbul Alamin, il tient nous depuis dans les gamins, il met nous le chemin droit. Alors nous venons pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que mon pensée est claire là, qui selon ça hadith là, nous pouvons faire ce qui est correct, parce qu'il nous peut faire ce qui est là dans ce hadith là, dans le principe ban sahaba. Dans le principe des ban sahaba. Mais seulement Shaitan, ça a dit pour amener un autre doute. Il dit non, mais hadith là, peut call masjid, je peux faire d'aïs ici. Vous comprenez? Hadith là, peut call masjid, je peux faire la tente. Nous disons ok. Get un coup dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim et tout hadith qui est là, qui Nabi Karim dit. Nabi Karim dit waju'ilat liyal ardu masjida. Allah il fait entier ça la terre la masjid. Mais même les dans ICC aussi nous pouvons faire du cadre de la même, non? Alors, pas besoin encore preuve, juste ça autant là suffit pour justifier nos présences ici. C'est ce qui a envie de continuer à dire. Moi, on the safe side, je préfère ce que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il trouve un sahaba, il fait, et Nabi Karim, il approuve ban là, mais je pense pour nous là aussi, Nabi Karim pour approuver. Maintenant, quand nous venons pour mahfil et milad, nous pouvons exprimer nos reconnaissances à Allah subhanahu wa ta'ala, qui les sont, nous vous prenons pour sortir. Alors, nous avons juste un petit les temps, mon pays de nous, référence là. Nabi Karim, ce 14 qu'il a quitté pour nous, c'est Al-Qur'an. C'est l'héritage qu'il a quitté pour ce ummat, Al-Qur'an, qui descend pendant 23 bonnes années dans la vie de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, commencé à 40 ans, à terminer 63 ans. 23 ans, révélation Coran. Coran, comment il était dans ce forme qu'il y était devant nous, nous connaissons bien un livre, dans forme un livre, il consistait de ban surah, de ban sipara, chaque surah, chaque sipara, il y a un nombre de ban ayat là-dedans, et 30 sipara, 114 surah. Ça ban surah là, nous classons en deux. Une partie qui descend avant Nabi Karim fait hijrat vers Medina, et l'autre partie qui descend après hijrat quand Nabi Karim arrive à Medina pendant 10 ans. Mansoura qui descend avant hijrat, nous gagnons 86 surahs descendent dans Makkah. Après ça,
28 surahs ils descendent après Hijra, quand Nabi Karim il arrive à Madina Munawwara. Alors, chaque ayat, les visins commençaient par un mot, une phrase, et il y a terminé, quand il est terminé, nous gagnons un signe, un cliché, un rond, et un numéro inécrit pour montrer une ayat numéro 1, 2, 3. Par exemple, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et un rond, un numéro 1. Ar-Rahman Ar-Rahim, un autre rond, numéro 2, il y a les mêmes comme ça. Nombre de ayat. On peut dire structure. Si je dis comme ça, donne-moi un ayat dans le Coran qui commençait par une phrase Inna Allah. Vous dites, vous dites moi, parce qu'il dit Inna Allah ala kulli shay'in qadir, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna. Nous pouvons aller beaucoup même, beaucoup ayat. Mais si je dis, donne-moi un ayat qui commençait par Inna Allah, après, il y a le mot Ya'muru. Alors, sa phrase-là, Inna Allah Ya'muru, il paraît 3 fois dans le Coran. Inna Allah Ya'muru. Une autre place, Inna Allah Ya'murukum. Et une troisième place, Inna Allah Ya'murukum. Et là-dedans, nous mettons à part parce qu'il n'y a pas commencement de l'ayat là. Le reste de là, Inna Allah Ya'muru, et l'autre là, Inna Allah Ya'murukum, paraît 2 fois. En Ya'muru, en Ya'murukum. Ça, des ayats là, les résument Nabi Karim sur l'enseignement pour nous. Des ayats. Surah 4, ayat 58. Et Surah 16, ayat 90. Nous prenons 10 à des ayats là. Comment dire, nous finissons résume l'islam. Nous finissons résume Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur l'enseignement. Et nous sommes capables de comprendre qui du bien Nabi Karim fait à l'humanité. Surah 16, ayat 90. C'est une surah qui descend dans Makkah. C'est 70e surah qui Nabi Karim a gagné dans Makkah. Allah Rabbul Alamin peut donner l'autre banjoumoun. C'est-à-dire, ayat là, il peut appliquer pour tout le monde, musulman, pas musulman, il peut adresser à tout. Qui Allah dit, un ayat qui souvent nous t'a dit dans Jumu'ah. Allah dit Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dil qurba. Allah peut ordonner pour la justice, la bienfaisance et à accomplir ce devoir vis-à-vis de notre proche qui a des difficultés. Si vous réalisez ces 3 mots-là, il résout beaucoup de problèmes. Un monde qui est plongé dans l'injustice, dans le zulm. Nabi Karim gagne sa ayat là, même ban kafir à l'époque-là, Al-Walid ibn al-Mughira, il dit s'il peut enseigner ça, il peut enseigner meilleur qu'il chose. Allah peut ordonner faire justice. Justice dans tout domaine. Justice vis-à-vis Allah Rabbul Alamin dans le sens qui Allah donne-nous nourriture. Nous ne sommes pas capables de quitter nous faire ibadat et l'autre apporte Allah. Vous mettez le au potable, Tirmizi 3, 7, 8, 9. Vous pouvez donner un numéro facile, chiffre facile, garde la tête. 3, 7, 8, 9. Nabi Karim dit Ahibbullah, content Allah, qui cher, parce qu'il dit même peut donner d'autres nourriture, il peut donner d'autres son ni'amat. Après, il dit content moi, pour confirmer sa muhabbat là qui est pour Allah. Et pour te confirmer mon muhabbat content mon ban ahli bayt. Tirmizi 3, 7, 8, 9. Ensuite Allah dit wa yanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi. Allah peut empêcher contre l'indécence
l'immoralité, contre le mal et contre rébellion. Aujourd'hui, les dans nous guette sa société-là en plein là-dedans. Immoralité partout. L'indécence, l'injustice, le tout niveau. Et quand Nabi Karim, il cause l'injustice, et quand il cause justice extraordinaire, Islam est venu pour faire nous comprendre le sens de justice, même vis-à-vis de nos enfants. Mettez-le au potable. Bukhari. Dans Sahih al-Bukhari, numéro 25, 87. 25, 87. Un sahabi, Nu'man ibn Bashir, les dire que mon papa, il donne-moi un cadeau. Alors, une madame, il objectait. Madame là dit non. Avant de faire ça, allez à demander Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il restait moi le sac cadeau qui te donne là. Alors là, Nu'man ibn Bashir, son papa, il a dit Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit ya Rasulallah, me donne un cadeau à mon garçon. Et un tel peut dire, mets-toi comme témoin. Qui Nabi Karim il dit, Nabi Karim dit, est-ce qu'il te donne les autres enfants pareils? Il a dit non. Nabi Karim dit, ittaqullah. Ittaqillah. Paix Allah. Et si tu es là pour donner, te donne tous à l'enfant là égal. Islam. L'enseignement islam. Pas faire l'injustice. Islam, il donne nous sa leçon, justice et égalité. Donc, nous peut cause justice. Vraie justice, c'est l'islam qui a amené. Ensuite, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est dans Makkah. Quand il arrive à Medina, même la loi là descend, mais cette fois-ci avec précision. Pédia ban musulman. Et ça là c'est Surah 4. Surah 4 en lot de révélation. Qui numéro Surah? En lot de révélation. Quand nous dit Baraka Milad, quand on écrit le mot Muhammad, ce valet numérique qui était Muhammad. 92. Mim, hey, mim, dal, ou met ce valet numérique, au Bogain 92. Surah 4, en lot de révélation, c'est 92e surah que Nabi Karim a gagné. Allah Rabbul Alamin dit, et un ayat vraiment drôle, extraordinaire. C'est l'ayat, ce qui m'a fait rappeler, hein, ce qui m'a fait rappeler, capable m'a fait faire, non, mais ce qui m'a fait rappeler, c'est l'ayat, dans un ayat là, 3 fois sa phrase là, il paraît, Inna Allah. Oui. Allah dit, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah peut ordonner aux musulmans remettre amanat à son propriétaire. Wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Quand tu es là pour juger parmi les gens, juger avec justice. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. C'est un meilleur conseil qu'Allah peut donner. Un meilleur waz qu'Allah peut mettre devant eux. Inna Allah kana sami'an basira. Sans doute Allah dit tout et Allah lui observe tout. Dans un ayat, 3 fois Inna Allah, Inna Allah, Inna Allah. Cette ayat là peut refléter Nabi Karim sa contribution pour sa humanité là. L'inti aban là depuis dans l'injustice. L'inti aban là depuis dans le zulm. Il met ban là vers hidayat. Et ça l'autre surah qui m'ont dit là. Surah 16, ayat 90, si vous avez un tigin avant, peut mettre sa société là devant nous, à l'époque là. Allah dit, ça man là de tida perdition, de tida légalement à tel point, wa idha bushira ahaduhum bil unsa, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Quand il dit, une nouvelle naissance, un petit fille dans la case, d'autres filles à une triste, d'autres filles à pâlir, d'autres une triste. Pas juste ça. De type senti autres ont été yatawara min al-qawm min su'i ma bushira bi. Ils se caché de figuier avec Benjamin
parce qu'il pour eux, la honte, ça identifie né dans la case. Est-ce qu'il y a un tracas? Est-ce qu'il laisse vivre la vie comme ça même? Ou bien, Allah dit, am yadussuhu fit turab, ou bien, mon identifie la vivant. Et finalement, il est arrivé. Mais Allah, sur Rasoul, il vient, comme rahmatul lil alamin, il n'empêche sa zulm là arriver, le nous bantifi, le nous banse en islam. Alors nous banse, tu bien comprends, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qui qualité rahma il a amené pour toi. Nous ban enfants, nous ban jeunes, tu bien comprends, qui Nabi Karim représentait pour nous, nous bizani dans dunya et nous bizani dans akhirat. Allah Rabbul Alamin, donne-nous tawfiq et amal. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. نور والے مصطفیٰ کی آمد ہے نور والے مصطفیٰ کی آمد ہے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہے بکسوں کا سہارا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہے بکسوں کا سہارا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا
मुस्तदीज के हैं बेकसों का सहारा हमारा नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. नाजरीन, बाज़ लोग ये समझ सकते हैं कि इस्लाम की इब्तिदा सिर्फ 1500 साल पहले अरब के सहरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई। ये तसव्वुर दुरुस्त नहीं, ये ख्याल सही नहीं, क्योंकि इस्लाम महज एक नया मज़हब नहीं बल्कि तमाम अम्बिया की दावत का नाम है। इस्लाम का मतलब अल्लाह के आगे झुक जाना और उसकी इताअत इख्तियार करना है। ये तालीम हर दौर में हर नबी लेकर आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब की तालीमात का बुनियादी पैगाम यही था कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और उसकी अहकाम पर अमल करो। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर इस्लाम को उसकी कामिल और आखिरी शक्ल अता कर दी गई जो क़यामत तक बाकी रहेगी। इसी नुक्ते को लेकर मॉरिशस के जेद आलिम दीन मौलाना हारून हसन दामद बरकातुहू आलिया ने अपना बयान फरमाया और इस तरफ हमारी तवज्जो मबजूल कराई। Quand on peut dire 1500 bananes, naissance Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de monde capable de croire, capable de penser que nous musulmans nous croyons dans Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons dans la religion que les fins de nous, l'islam. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son naissance fin fait à 1500 bananes. En d'autres mots, veut dire que sa religion là, islam, fin gagne 1500 bananes. Beaucoup de monde capable de penser, beaucoup de monde capable de croire là-dedans. Même dans les musulmans, il y a beaucoup de monde qui croient que l'islam finit par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Islam finit par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il n'est pas vrai. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nous avons iman, nous avons la foi et nous croyons que Allah tabaraka wa ta'ala fin avoir plus ou moins 124 000 prophètes pour guider la planète là. Fin avoir 124 000 nabis. Et ce que nous croyons, tous les 124 000 nabis fin amènent une seule religion, un seul din, c'est din islam. Prend depuis Adam alayhi salatu wassalam, vin jusqu'à Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam, ça 124 000 nabis qui fin venir là,
je te fin propose un seul din, une seule religion, c'est religion l'islam, c'est dîner islam. C'est le Coran qui veut dire. Allah subhanahu wa ta'ala bejanu syaraha lakum minad din. Din qui fin décrété. Ma wassa bihi Nuh walladhi awhayna ilayk. Et religion qu'Allah tabaraka wa ta'ala qui ordonne Sayyidina Nuh alayhi salatu wassalam. Et ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, religion qui fin ordonne où? وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. Sa même religion, sa même dîne qui décrète pour Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Sayyidina Moussa alayhi salam et Sayyidina Isa alayhi salam. Et finit an aqimud din. Pour ce din faux. Wala tatafarraqu fihi. Et pas faire division là-dedans, pas faire ikhtilaf là-dedans, pas créer divergence là-dedans. Allah tabaraka wa ta'ala dit kabura ala al-mushrikin ma tad'uuhum ilayhi. Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, vers din qui te peut appeler ça lui pèse lourd le ban infidèle. Allah yajtabi ilayhi man yasha. Seulement Allah tabaraka wa ta'ala, ce qu'il a envie, il choisirait pour sa dîne. Wa yahdi ilayhi man yurib. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui donne la guidance, qui guide ce qu'il voulait. Allah subhanahu wa ta'ala qui peut dire nous que tout le Nabi fait mentionne 5 ici. Sayyidina Nuh alayhi salatu wa salam, Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Sayyidina Moussa alayhi salam, Sayyidina Isa alayhi salam. Dans Surah Al-Ahzab, Allah tabaraka wa ta'ala dit وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. Comme on prend l'engagement avec ban Nabi concernant Nubuwat, concernant Din, concernant l'Islam, concernant Din al-Qayyim. Wa minka Ya Rasulullah sallam, parmi les Nabi qui m'ont pris l'engagement et toi là-dedans. Wa min Nuh, et Nuh alayhi salatu wa salam. Wa Ibrahim wa Moussa wa Isa ibn Maryam. Et Sayyidina Moussa alayhi salam, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, et Sayyidina Isa alayhi salam, garçon Maryam radiyallahu ta'ala. Remarquez dans le premier verset là. Fin mentionne Sayyidina Nuh alayhi salatu wa salam. Dans le deuxième verset, fin mentionne Nabi Karim sallam premier. Dans le premier verset, Sayyidina Nuh alayhi salam premier. Dans le deuxième verset, Nabi Karim sallam premier. Qui fait dans ce changement là? Allah tabaraka wa ta'ala donne une indication. Et spirituellement, Rasulullah avant nous alayhi salatu wa salam, et d'après naissance, lui après Sayyidina Nuh alayhi salam. Physiquement, lui après, mais spirituellement, lui avant. Alors, ce qui nous fait comprendre par ça, des versets là, que tout Nabi, tout Rasoul, tout prophète, fin amène un seul din, c'est din et islam,
Nabi Karim sallam pas fin amène nouveau din, li pas fin amène nouveau l'islam li. Din qui t'y proposé par 124 000 nabis, ça même din Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin de nous. Et celui qui croit dans ce din là, appelé musulman. Celui qui croit dans sa dîne, dans l'islam, appelle-les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Rappelez que Sayyidina Ibrahim alayhi salam et Sayyidina Yaqub alayhi salatu wa salam qui donnent conseil à leurs enfants. Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin. Qui dit aux mes enfants, Allah fin choisir les autres pour din. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Et pas mort excepté comme un musulman. Même pour Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam, Allah tabaraka wa ta'ala peut dire à un moment donné, il y a la divergence. Une communauté, tu peux dire les Yahoudis. Une autre communauté, tu peux dire non, Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam, les Nasara. Allah tabaraka wa ta'ala dit Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana Hanifan Muslima. Ibrahim alayhi salam, ni les Yahudi, ni les Nasara. Plutôt les un musulman à part de tout. Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana Hanifan Muslima. On nous fait un résumé au ban frère, ban sœur, que quand nous peut dire 1500 bananes naissance Nabi Karim sallam, ça pas veut dire que 1500 bananes avant Allah sur Rasoul finalement un nouveau din, non. Il n'est pas finalement une nouvelle religion. Tout nabi qui vient de la dunya, je tout finalement une seule dîne, une seule religion, c'est dîne islam. Je tout finalement une seule dîne, une seule religion, c'est religion l'islam, c'est dîne islam. Oui. Une petite différence qui est là, nous fait une certaine différence. Avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi qui fin vini, je fin vin pour une certaine région spécifique. Le Nabi qui vini avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je fin vini pour une certaine région spécifique. Mais par contre, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il fin vini pour entier le monde et fin vini pour l'humanité. Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaykum. Ya rasulullah, ça me dit ô insan, tu insan qui vous venez jusqu'à Qayamat. Inni rasulullah ilaykum, moi le rasoul envers tout. Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaykum jami'a. Mais les autres nabis qui viennent pour une certaine région spécifique. Rasulullah sallam vient pour l'humanité en entier pour jusqu'à Qayamat. Deuxième différence qui nous capable de faire, din qui fin proposé avant l'islam là. Fin est capable d'une falsification là-dedans. Fin est un changement là-dedans. Fin est quelque chose, fin ajouter là-dedans. Fin est quelque chose, fin tirer là-dedans. Et quelque chose, fin mettre les pas là-dedans. Et ça qui est parti dans l'intérêt, un tiers depuis là-dedans. Tout ça là, fin arrivé. Fin est une bonne falsification. Din qui fin amené par les autres bons prophètes islam qui sont amené par les autres bons prophètes. Mais Allah tabaraka ta'ala pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les dire
quand Nabi Karim sallam fini propage sa din là, quand l'ange Rasoul fini donne sa din là, Allah tabaraka wa ta'ala dit astir jusqu'à Qayamat. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Moi-même, je préserve ce islam là, moi-même, je préserve ce Coran là, moi-même, je préserve la vie de Rasoul là jusqu'à Qayamat astir. Moi, j'ajoute quelque chose là-dedans là. Moi, je finis dire ce Coran là et la vie de Rasoul là. Sirat sa Rasoul là, qui fait mon ajoute ça là-dedans. Pas oublier, quand fin demande Sayyidatuna Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallam ce comportement qui était, ce akhlaq qui était, ce façon de vivre qui était. Sayyidatuna Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha dit, kana khuluquhu al-Quran. Rasulullah ce akhlaq c'est Quran. Et Coran veut dire pour rester jusqu'à Qayamat, Rasulullah soit akhlaq aussi rester jusqu'à Qayamat. Coran pour rester jusqu'à Qayamat, Rasulullah sallam soit akhlaq, soit sirat, soit la vie, soit zindagi, soit hayat, rester jusqu'à Qayamat. Troisième, les autres nabis qui ont fait venir finalement l'islam même. Mais l'islam pas encore complété. Les autres nabis, finalement, l'islam même, oui. Mais l'islam pas encore complété. Pas une complète. Pas encore complété. Et ça aussi, nous habitons dans le miracle, mon disant, mon frère, mon sœur qui là, arrêtez de mon disant après de crier Subhanallah. Get vraiment Jésus. Get vraiment Jésus, vraiment Jésus, n'oubliez nous. Nous pas dire les autres mon Jésus là pas vrai. Mais le monde qui nous peut vivre, je dis get laquelle mon Jésus pour nous service. Sa société là quand peut aller, qui mon Jésus qui prend nous service. Et dans Nabi fin vivre 950 années. Nous Coran peut dire ça. Sayyidina nous alayhi salatu wassalam 950 années. Et dans Nabi fin vivre 500 années, 400 années, 300 années, 200 années. Din pas complété. Dans 950 années, pas de complète din. Islam, oui, mais pas de complété. 700 années, pas de complète din. 500 années, pas de complète din. 400 années, 300 années. Les grands mu'jizat de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Dans 23 années, la plaine Arafat, quand il peut faire ce dernier khutbah, ayat Quran peut descendre. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, din fini complété aujourd'hui. Din qui pas fini complété dans 950 années, 700 années, 500 années, 400 années. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce plus grand mu'jiza, dans 23 années, il finit compléter sa din là. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-islam dina. Mais jusqu'à là, mon frère, nous faisons une cause din, islam, fin propagé par tout le nabi, par tout le prophète. Il n'y a pas de nouveau din, il n'y a pas de nouvelle religion. Islam, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas fin amené par Nabi Karim sallam. Il est venu pour compléter. Quatrième chose. Il est important de dire ça quatrième là aussi. Avant ça, tout le nabi qui est venu, après ça, le nabi reste venu même. Seulement pour Rasulullah, il finit mettre une clause, jusqu'à Qayamat n'a pas pris le nabi encore. Jusqu'à Qayamat, parce que quand il finit complété, qui n'a pas voulu faire. Ça dit mon qui déclare le nabi là, n'est posé une question. Din complète, Coran complète, Hadith complète, Shariat complète. Qui te vient faire ce travail?
mon occupation, qui te une vie toi. Que te place. En tant qu'un prophète, qui te une vie là. Dîne là déjà complète, qui te une vie. Nabi Karim, sallam, une complète dîne, à ce Qayamat, pas pour un prophète encore. Nous cause islam. Oh ben frère, islam, qui ça veut dire? Islam, qui ça veut dire? Islam, nous prenons dans deux sens seulement. Seulement deux sens, il y a plusieurs sens que nous sommes capables de prendre, d'après ce mot. Mais premier, grosse interprétation islam. Islam veut dire soumission totale à Allah tabaraka wa ta'ala. Soumission totale à Allah rabbul alamin. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran dit avec Ibrahim alayhi salatu wa salam là wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Faut dire un petit pénal l'esprit, faut dire il est béokouf pour les qui din sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam. Wa laqad istafayna fi dunya wa innahu fil akhirah la min as-salihin. Ibrahim alayhi salatu wa salam, il dit que dans la dunya aussi et dans l'akhirat aussi. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala finit wa waswa bi Allah tabaraka wa ta'ala finit wa iza qala Ibrahim aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Finit ali soumet-toi Allah à Ibrahim alayhi salam dit soumet-moi Allah rabbul alamin. Islam veut dire soumission totale à Allah tabaraka wa ta'ala. Nous comprenons bien une signification, c'est soumission totale à Allah Rabbul Alamin. Là, nous sommes capables de dire, nous musulmans, nous pouvons croire dans le din. Deuxième, islam veut dire la paix. Islam veut dire l'harmonie. Islam veut dire la paix, l'harmonie. Mais un musulman qui soumettent à Allah tabaraka wa ta'ala 100%. Jamais il vous pratique la violence dans la société. Un musulman, quand il était, il toujours vivre en paix, il fait les autres aussi vivre en paix. Un musulman, c'est vraie idéologie. Un musulman, c'est vraie façon de vivre. Dio arginedo. Les vivre en paix, les laisser camarades vivre en paix. Premier, c'est soumettre devant Allah, tabarakala. Et deuxième, dans la société, les vivre à l'harmonie, les faire ses camarades aussi vivre à l'harmonie. C'est ça appelle islam. Un côté, l'islam veut dire soumission totale à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et deuxième veut dire la paix. Pour terminer, moi, pour se dire un hadith, prends ça à l'air, ban frère. Ban olama. Tu es content de ta vie, non? Reste faire ça qui a envie de la vie. Après, un taviz à part de les cours, moi, on finit étiquette Jannat. Allah, sur Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, dans Arafat, peut demander aux gens qui jouent, qui place, qui moi, qui l'air. Nabi Karim sallam peut poser question ban sahaba peut dire Allah wa rasulu alam Allah wa rasulu alam Allah wa rasulu alam pourtant ban sahaba connaît mais dans les respects je pas répondre finalement Nabi Karim sallam même il répond après les dire sa place là sacrée sa joue là sacrée sa place là sacrée sa joue là sacrée et quand nous étions là ça sacré. Nabi Karim sallam a fait bien attention. Il y a trois choses plus sacrées que sa Kabbalah aussi. Il y a trois choses beaucoup plus sacrées que sa place Arafat là. Beaucoup plus sacrées que sa joue là. Qui sa trois choses là. En bref, mon Dieu, mon frère, Nabi Karim sallam fin dire un djimoun sur pied d'iri. Se nourriture ou pas toucher, jamais mettre bord dans ce travail, dans ce nourriture, dans ce rizak, ou pas casser un djimoun se manger dans la bouche. Deuxième,
un djimoun sur l'honneur sacré, ou pas jouer avec un djimoun sur l'honneur, ou pas jouer avec un djimoun sur izzat. N'importe qui ça là. Et troisième, finir, un djimoun sur djibien. Ça trois qui sont là, ou pas toucher. Djibien un djimoun, izzat un djimoun, et nourriture un djimoun. À nous prendre ça, nous aller au ban frère, nous pratiquer dans nos sociétés. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous pouvons trouver beaucoup de barakat dans nos sociétés et ça prend nos services dans la dunya aussi, dans le kabar aussi et dans l'akhirat aussi. Wa ma'alayna ila al-balang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. नाजरीन 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर उलमा व इम्मा की जानिब से इस्लामिक कल्चरल सेंटर पोटली में जिस तकरीब सईद का इनकाद हुआ, सलातो सलाम और दुआ के साथ महफिल अख्तिताम पजीर हुई। ये प्रोग्राम भी पाए तकमील को पहुँच जाएगा। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगली मुलाकात तक और को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أوصل وبلغ ثواب ما قرأناه وما سمعناه من مدحتك ومدحة رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة. نهدي ذلك ونقدمه إلى روح وضريح شفيع الأمة
وكاشف الكربات في عرصات يوم القيامة من كل غمة، حضرة أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وجميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر الذين شهدوا بأنك إله الحق وأن محمدًا عبدك ورسولك وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم حبيبك عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا شفاعة حبيبك عليه الصلاة والسلام. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. نور والے مصطفیٰ کی آمد ہے، نور والے مصطفیٰ کی آمد ہے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، لجپال کی آمد، غمخوار کی آمد، منٹار کی آمد، مرحبا۔ چاند چمکا آمنہ کی گود میں، 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 تارا تارا نور سے